செக்டாருக்கு 15% அப்படிலாம் ஒரு ரூலும் கிடையாது. இப்போ செமிகண்டக்டர் இந்தியாவில் எந்த ஸ்டாக்கும் கிடையாது. நீங்கள் ஏமாந்து தான் போவீங்க. நம்ம சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிட்டன்ஸ் என்ன, நம்மளுக்கு என்ன பிஸ்னஸ் புரியும், நம்ம அந்த பிஸ்னஸை 10 ரூபாய்க்கு வேல்யூவான பிஸ்னஸை 5 ரூபாய்க்கு வாங்க முடியுமான்னு தான் நீங்கள் பார்க்கணும். Last 3 years, if I discount 23, their return is only less than 3%. Are you allowed to withdraw VPF? So some reasons 60% பக்கம் எடுக்கலாம்னு சொல்றாங்க. பட் எக்ஸாக்ட் ஃபேக்ட் தெரியல. பட் அந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா சார்? ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுல முட்டாள்தனம். You can take your voluntary provident fund and stop contributing first. Okay. Take out 60% of that money and put it in bonds. From bonds you will get every month an interest. Okay. And the interest you keep putting in stocks. Because it's already crossed 19,000 in my opinion. Because first time 26,000 for the rupee was at around about 18. Now the rupee is at 95. So it has practically cracked 20%. So if you are now at touch 22,000 and odd, 22,500. 20% of 22,500 is 2,000, 4,000 rupees. 4,000. You are already at 17,000. You have to measure it like that. Still not be thinking that in rupee value I am making money. So you have to measure yourself in international terms. Now, we will tell you when it is done. The fundamentals have not changed. In fact, we have gone beyond England. The leadership of this country is willing to say that we are becoming third largest economy, second largest. The truth of the matter is, because the rupee cracked, from the 5th largest economy, we have become the 6th largest economy, because the British pound gained in value against the dollar, whereas the Indian rupee fell against it. So, we are not the top 1, 2, 3 economy, we are the 6th largest economy. We are importing more than what we export. Therefore, the rupee will always be under pressure. So there is nothing which says that the Indian economy is going to do very well in the next 3-4 years. If you are in IT, a lot of people here will be in IT, so you will know how bad it is. Now TCS has fired 24,000 people. They have admitted that they have sacked 24,000 people. The number is close to 60,000. Right? All companies are laying off people. Oracle laid out 12,000 people in a single day. No new hiring. No new hiring. Yeah, so AI will make things even more worse in IT. Now, IT has been our biggest employer all these years. 3 million people pass out every year. At least 50,000-60,000 was going into IT. IT-led direct employees is something like 1 crore people. And the 1 crore நம்பி 4 கோடி பேர் இருக்காங்க. Tea shop, coffee shop, the cab driver, the security, the hostel business, all that will implode. And all the housing loans people have taken, all that will be in pressure. India has to quickly find something that will replace IT. That does not mean IT will fall from 400 billion to 200 billion. We will still be at 410 billion. But where TCS had 6 lakh people to do 400 billion, it can do it with 3 lakh people. என்னோட பொண்ணு இப்போ 10th போகிறாங்க சார். அவங்க நல்லா படிக்கிறாங்க. ஆனால் அரபிந்தோ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்னு உறையூரில் அவங்க சிபிஎஸ்சி நல்ல கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது சார். நல்லா படிக்கிறாங்க. ஆனால் நீட்டு ஜேஇலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, நான் காமர்ஸ் சைடு போகிறாங்கிறாங்க. நல்ல விஷயம். அதான் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கலாம்? காமர்ஸ் தான் நல்லது தான் எடுக்க சொல்லுங்க. எங்கள் அக்கா பொண்ணு இப்போ 10th சிபிஎஸ்சி முடிச்சிருக்காங்க. 11th 12th நம்பர்லாம் டசன். இப்போ நான் ஃபெயில் தான். ஸோ நம்பர் மார்க் டஸ் நாட் மேட்டர். நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ ஸ்டாக்ஸை பற்றி எந்த ஐடியாவுமே இல்லாதனால நீங்கள் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணீங்க சார் அந்த டயத்தில். ஸோ அப்போலேருந்து இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் ஒரு பேரலாக போயிட்டு இருக்கு. நான் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் கொடுத்து இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் நீங்கள் சேல் பண்ண சொல்லிட்டீங்க சார். சேல் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் மாற்ற ஸோ இப்போ ஸ்டில் நான் அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுறேன் சார். செல் தி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அண்ட் கோ டு பாண்ட். இப்போ என்ன போர்ட் சார் செலக்ட் பண்ணுறது? இப்போ 4 வயசு தான் சிபிஎஸ்சி ஐசிஎஸ்சி ஐபி. Your asset should be something like 30-40 crores at that time. So most of the company என்னன்னாக்கா அவங்க பேக்கேஜஸ் இது ESOPs சேர்த்து தான் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கும்போது நாங்கள் ஷேர்ஸில் பார்க்கும்போது அதை இப்போ இனிமேல் யாருமே ஈஸாப்பே எடுக்க மாட்டேங்க, கவலைப்படாது. The stocks will be so punished unless it's a big already listed company
There is no point in taking an ESOP. இல்லை பிகாஸ் கேப்ஜெமினி வந்து அவங்க So Capgemini is a listed company. You have to see what is the valuation. 15 times earnings வந்து உங்களுக்கு 20% 15% டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுப்பான். Then it makes sense. If you are ஓயோவில் இருக்கீங்கன்னா if you are a startup, it doesn't make sense. ஆர்டினரி ஸ்டாக் எக்ஸ்ட்ரானரி ப்ராஃபிட்னு ஒரு புக்கு தான் சார் ஃபஸ்ட்டு நான் படித்தேன். படிச்சிட்டிங்களா? படிச்சிட்டேன் சார். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெஞ்சமின் கிரஹாம் இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் படிச்சிட்டிங்களா? படிச்சிட்டேன் சார். அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன கமெண்ட்ரி நான் பார்த்தேன், ஜேசன் ஸ்விக் கமெண்ட்ரி. அப்புறம் ஒன்ஸ் அப்பான் வால் ஸ்ட்ரீட் பீட்டர் லிஞ்ச் எழுதுனது. ஸோ இது படித்ததுக்கப்புறம் ஐடியா வந்துச்சு சார். அதுக்கப்புறம் நானே வந்து உங்கள் ஸ்டாக் எடுத்து நீங்கள் சொல்லுவீங்க 5 பேலன்ஸ் ஷீட்டை படிக்காமல் உள்ளே வராதேன்னு சொல்லுவீங்க. அதனால் நான் பேலன்ஸ் ஷீட்டை படிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணேன் சார் சைடஸை பற்றி. ஸோ ஸ்டோரி அதில் வந்து அவங்க வந்து என்சிஇயில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து ஒரு வந்து ஒரு டல்லான பிஸ்னஸ் இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து ஒரு லைட்டாக ஒரு க்ரோத் செக்டார் மாதிரி வந்துச்சு. இப்போ இந்த சாக்ரோ கிளிட்ஸர் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அவங்க 2022 பேலன்ஸ் ஷீட் படிக்கும்போது ஃபார்மா கம்பெனி 8% ஆஃப் ரெவன்யூ தான் R&Dயில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க எல்லா ஃபார்மாவும். ஆனால் இவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நாங்கள் பண்ணுற 2/3 வந்து ஜென்ரிக் ஏன்னா ஸ்டேபிள் பண்ணுறதுக்கு ரெவன்யூ, மிச்சம் ஒன்று வந்து என்சிக்கு பண்ணியிருந்தாங்க சார். ஸோ அதை மாதிரி ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணி DCF பண்ணி அப்படி தான் சார் நான் ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். அது கரெக்டாங்க சார்? இல்லை கரெக்டுங்களா சார்? அதே போல் DCFக்கு என்ன ரிட்டர்ன் டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் எப்படி வருதுங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோ. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபிகர் அவுட் வாட் இஸ் த டிஸ்கவுண்டிங் ரேட். நான் 12% போட்டேன் சார். ரொம்ப ஜாஸ்தி, 7 or 8%. எப்படிங்க சார்? ஏன்னா கரண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து யூ ஹேவ் டு கோ பை வாட் இஸ் நார்மலி வாட் இஸ் தி RBI ரேட் இஸ் பிட்வீன் 6.8 and 7. So you can put 7%. 7 or 8% is the discount rate. சார் இப்போ இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, ஓவர்சீஸ் குஜராத் ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? இது பெஸ்ட்டு சார். நீங்கள் முதல்ல வந்து இந்தியாவில் பில்டு பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் மற்றதை யோசிக்கவே முடியும். இந்தியாவில் பில்ட் பண்ணி அப் டு வாட் லிமிட் சார் பில்? அதில் எவ்வளோ பில் நான் சொன்னேன் 25 கோடியாவது வேணும் உங்களுக்கு. சார் ஸோ யூ ஷுட் பி ஆன் தி ரூட். சார் உங்களுக்கு என்ன வயசு இருக்குது இப்போ? எனக்கு 67 சார். தென் யூ நீட் 6 or 7 crores. அந்த IRB இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு 30 வாங்கி 60 செல் பண்ணிட்டேன் சார். அதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா இந்தியாவில் சேஃப் ஒரே கம்பெனி L&T. ஸோ JSW இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்போ செல் பண்ணி சார் நிஃப்டி எது வரைக்கும் சார் டிப்பாகவும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ரூபா எவ்வளோ டிப்பு? ரூபா 100 போயிடும். ஓகே சார். ஸோ அப்போ இங்கே இருந்தால் கூட 30% குறைச்சிக்கோங்க. அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு? ஸோ யூ ஹேவ் டு லுக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ். First time peak ஆச்சு ரூபா was 26,000. Right? Rupee was 80. Now it's 100. That's a 30% fall in the rupee nearly. So 30% from 24,000 is how much? 17,000. You are already at 17,000. அதனால தான் வெள்ளக்காரன் வைக்கிறான் சார். ஃபர்ஸ்ட் 25 lakhs எடுக்கிறதுக்குள்ள உயிர் போய் உயிர் வந்துடும் பல தடவை சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனால் அப்படி ஒன்றும் பெருசாக லைஃப் சேஞ்ச் ஆன மாதிரி தெரியல சார். அதை நீங்கள் கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா மாதம் 2 லட்ச ரூபா வரும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். குழந்தைங்களுக்காக ஃபைனான்ஷியல் லிட்ரஸி மணி ஃபார் நத்திங்னு 2வது பார்ட். அண்ட் இதில் வந்து செக் எழுதுறது எப்படி, டெபாசிட் எழுதுறது எப்படி, பணம் எப்படி வந்தது, பார்ட்டர்லேருந்து டிமானிட்டைசேஷன் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணியிருக்கோம். உங்கள் குழந்தைங்க அப் டு ஏஜ் 10-12க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த புக் இப்போதைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரைஸில் 450 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம். MoneyPechu.com வெப்சைட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒரு வாரத்துக்கு 4 ப்ரீமியம் ஆர்டிக்கலும் ஃப்ரீ ஆர்டிகல்ஸ் ஒரு 10லேருந்து 15 நாங்கள் போடுறோம். இது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு மாதத்துக்கு 99 ரூபா தான். இங்கே சொல்கிற கான்செப்ட்ஸை கிரேட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போடுறோம். நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். குழந்தைங்களுக்காக ஒரு புஸ்தகம் லான்ச் பண்ணோம். அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. யாருக்கெல்லாம் அந்த புஸ்தகம் போகணுமோ எங்கள் டீமுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற நம்பர்லேயும் வெப்சைட்லேயும் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த புஸ்தகத்தை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். மற்ற எங்கள் புஸ்தகமும் அவைலபிள். எங்கள் வெப்சைட் மூலமாகவும் வாங்கலாம். கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பர்லேயும் மெசேஜ் அனுப்பலாம். நன்றி, வணக்கம்.